Okay, plane of a production manager, that is where we will find the break-even point. This is production quantity, which is input. Yes, input. Q, quantity. Okay, Q for quantity. If you write here, quantity. Okay. Okay, quantity produced goods, and here vertically the, okay, and vertically here we'll find cost revenue function. Okay, and if we say always for production manager there is a fixed cost, suppose here, okay, fixed cost, that is for all quantity, this is fixed. Yes or not? Fixed cost. And then as you start producing, our total cost increases linearly. Of course, as this topic is a part of linear function, so we will assume that our linear function, our cost function is a linear function. Okay. Remember, here at this point, you see, at this point, our fixed cost is this one. Variable cost is 0 here. Okay. If we see again, here that is fixed cost, this part, yes, and variable cost is 0. Variable cost, you know now what is variable cost? That is that is resources, cost for the resources that is using for production. Yes or not? For every extra unit of production, you have to use some resources, তাই না? লেবার যেমন একটা রিসোর্স সেখানে আছে, and others resources. Okay, যদি এটা কোনো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি হয়, ইন দ্যাট কেস ফ্যাব্রিক্স একটা রিসোর্স, লেবার রিসোর্স, তাই না? এগুলো দ্যাট ইজ কি, এগুলো ভেরিয়েবল রিসোর্স, তাই না? ভেরিয়েবল। যখন আপনি প্রোডাকশন করবেন তখন এই রিসোর্সটা আপনার খরচ হবে, কনজিউম হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু সেটা হবে না। আপনি ফ্যাক্টরি এস্টাবলিশ করে যদি আপনি প্রোডাকশনে না যান, তাহলে কিন্তু আপনার লেবার অ্যান্ড ফ্যাব্রিক্স আপনার প্রয়োজন হবে না। সো এই যে হিয়ার এট দিস পয়েন্ট ভেরিয়েবল কস্ট ইজ 0. সো দিস ইজ আওয়ার কস্ট ফাংশন। সি আমরা জানি কস্ট ইকুয়াল টু ফিক্সড কস্ট প্লাস variable cost. Yes or not? That is total fixed cost is fixed, and variable cost here total variable cost. Okay, total variable cost. Okay, total variable cost. Okay, if we are here, suppose in that case, you can see this is variable cost, this part. Okay, and this part will be fixed cost again. Yes or not? Fixed cost remains same. Okay, or here at this point again we can see this part is variable cost and this part will be fixed cost. Yes, you can see. Okay, let's see what is happening here. That is cost function. We will measure cost, total cost, in a linear function, where one part of the linear function is fixed cost and another part is variable cost. If we in depth analyze this, so in that case
we can say that C a cost function, cost, তাই না, বা টোটাল কস্ট আমরা যেটাই বলি, এটাকে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় টোটাল কস্ট অর কস্ট। যখনই আমরা বলবো যে কস্ট ফাংশন, we understand this is total cost function. Okay, remember it automatically assume that this is total cost function. Cost function is that is আমরা এটাকে ডিনোট করব সি দিয়ে, ওকে, বা টিসি দিয়েও করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। this is fc plus vc. okay, then vc in fact আমরা লিখি fc plus this is total variable cost. There is total variable cost, which is if per unit variable cost, if we assume as suppose small v and number of quantity by unit of production, if this is q, we can say vc equal to v into q. yes, v into এখানে কিন্তু রিলেশন হলো v into q, আর এখানে কিন্তু vc that is just variable cost. okay, you understand? yes, acha, very good. That is fixed cost. In fact this is something fixed, এটাকে আমরা বলতে পারি otherwise we can say that is, excuse me sir, hello sir, v into q, এই স্মল লেটারের v টা কেন? কোন ভিটা এটার কথা বলছেন? জি স্যার, জি স্যার। this is small v that is per unit variable cost. আমরা এখন সেটাকে একটু লিখবো, আচ্ছা অবশ্যই vq. ওকে, that is আমরা এখানে লিখবো that is q হলো আমার q হলো per unit variable cost. ওকে, বা আমরা ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট এইভাবে লিখি, সেটা বোধহয় বেশি ভালো হবে। স্যার q তো স্যার কোয়ান্টিটি হয়, এটা হবে স্যার হ্যাঁ 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 কোর্স q, small q, that is variable cost per unit. দেখছেন আমি এইভাবে আমরা লিখব না, you understand what that is? q is variable cost per unit. okay, so how many units produced? q oh sorry, এখানে v হবে স্যার, v হবে, সরি হ্যাঁ v হবে, আমি এখানে v, sorry, বুঝতে পারছেন না? দেখা যাচ্ছে না নাকি? আমি আচ্ছা আচ্ছা, v হলো পার ইউনিট কস্ট, না, পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট। ওকে, যেটাকে আসলে আমরা ইকোনমিক্সে কি বলি মনে আছে? বলে তো ইকোনমিক্সে কি বলি? এটা ইকোনমিক্সে এটাকে বলা হয় মার্জিনাল কস্ট। মনে পড়ছে? মার্জিনাল কস্ট আসলে স্মল ভি হলো পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট ইনটু কোয়ান্টিটি, দ্যাট ইজ টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট। সো এটাকে আমরা এইভাবেই বলতে পারি টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট। ইউ ক্যান সে টোটাল। স্যার টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট কি আমরা মার্জিনাল কস্ট বলি? নো, টোটাল ভেরিয়েবল কস্টকে কখনো মার্জিনাল কস্ট বলা যাবে না। পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্টকে বলা হয় মার্জিনাল কস্ট। আপনি একটু লিখে ফেলেন, হ্যাঁ একটু লিখে ফেলেন, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, যে এই যে ভি ইকুয়াল টু বা যে জায়গায় লিখে ফেলেন which is equal to কি মার্জিনাল কস্ট। ওকে, মার্জিনাল কস্ট, বাট এটা মার্জিনাল কস্ট ফর লিনিয়ার কস্ট ফাংশন। বুঝতে পেরেছেন? এটা কিন্তু যদি আপনার কস্ট ফাংশনটা যদি আসলে কোয়াড্রেটিক হয় আর কার্ভ লিনিয়ার কোনো কস্ট ফাংশন হয়, তাহলে কিন্তু আপনার পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট কিন্তু এটা মার্জিনাল কস্ট
ইকুয়াল হবে না। ওকে, হ্যাঁ, রিমেম্বার, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য কেস আর কি। খুব ইন্টারেস্টিং আর কি। ওকে, আমার মনে হয় যে বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলছি না। সো ফর স্যার লিনিয়ার, রিপিট করলে ভালো হতো। হ্যাঁ সরি, স্যার কথাটা আবার রিপিট করলে ভালো হতো। শুনেন আমি বলি, এখানে যেটা কার্ভ লিনিয়ার ফাংশনের জন্য আমরা পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড মার্জিনাল কস্ট কিন্তু কার্ভ লিনিয়ার যদি কস্ট ফাংশন হয় তাহলে হবে না। আর যদি এটা লিনিয়ার কস্ট ফাংশন হয় দেন আমরা বলতে পারবো যে পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট ইকুয়াল টু মার্জিনাল কস্ট। মার্জিনাল কস্ট ইনফ্যাক্ট এটা আমাদের আসলে ডিফারেন্সিয়েশন যখন আমরা করব তখন আমরা আসলে এটা বুঝতে পারবো যে ডিফারেন্সিয়েশন যখন করা হয় তখন এনি স্মুথ কার্ভ নেওয়া হয়, হ্যাঁ একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন, সেটা নট নেসেসারি যে লিনিয়ার হতে হবে। সো এনি স্মুথ কন্টিনিউয়াস ফাংশন, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস আমরা সেখানে স্লোপ বের করি, কার্ভের স্লোপ। হ্যাঁ, যে একটা কার্ভ লিনিয়ার ফাংশনের স্লোপ কি প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়, ইয়েস অর নট? আমাদের লিনিয়ার ফাংশনে তো স্লোপ গুলো সব জায়গায় সেম, ইয়েস অর নট? তো আমরা যখন বলছি পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট, তার মানে কি আমরা তো আসলে যদি 10 ইউনিটসে সাপোজ 50 টাকা খরচ হলো না প্রোডাকশনে, তার মানে আমার পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট কি হবে 50/10 5 টাকা, তাই না? এটা এটা আমরা মার্জিনাল কস্ট হলো এটা লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে। বাট এই কস্ট ফাংশনটা যদি এইভাবে না যেয়ে, হ্যাঁ এইভাবে না যেয়ে যদি ধরেন আমি এটা যখন ডিফারেন্সিয়েশন করাবো না, যদি এরকম হতো এটা কিন্তু হতো না, বুঝতে পেরেছেন? দ্যাট ইজ দ্য কেস। কারণ আপনার যখন আমরা দুটো পয়েন্ট নেব এরকম, হ্যাঁ দুটো সাপোজ এখান থেকে হয়তো 10 থেকে 60 ইউনিট প্রোডাকশন হলো, হ্যাঁ ওকে 10 টাকায় সাপোজ 50 ইউনিটস প্রোডাকশন হলো। সো আমরা যখন 50 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করবো আমরা এভারেজ পার ইউনিট একটা এভারেজ কস্ট পাবো, হ্যাঁ। বাট সেটা কিন্তু কার্ভ লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে এটা আপনার মার্জিনাল কস্ট না, এটা আসলে ইনস্ট্যান্টানিয়াস রেট অফ চেঞ্জ। আমি আসলে ওটা যখন ডিফারেন্সিয়েশন করাবো তখন ওটা বুঝাবো, আদারওয়াইজ এটা আপনাদের ভুল পাকায় যাবে। ওকে, রিমেম্বার। সো আমরা কখনোই আমরা এই মার্জিনাল কস্টটাকে আমরা পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট আমরা শুধু লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এইভাবে এক্সপ্রেস করতে পারবো, হ্যাঁ। আর কার্ভ লিনিয়ার যখন কস্ট ফাংশন হবে তখন এই মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল টু ইনস্ট্যান্টানিয়াস রেট অফ চেঞ্জ। তার মানে কি ফর ওই যে ডেফিনেশনটা আপনারা মার্জিনাল কস্টের পড়েছেন ইকোনমিক্সের বইয়ে, যে ফর এক্সট্রা ইউনিট অফ প্রোডাকশন কত খরচ হলো সেটা। তার মানে কি আপনি 10th ইউনিট থেকে 11th ইউনিট খরচ করার জন্য প্রোডাকশনের জন্য যে খরচটা হলো দ্যাট ইজ মার্জিনাল কস্ট। এখন আপনার আবার দেখা গেল যে 50 ইউনিট থেকে 51st ইউনিট প্রোডাকশনের জন্য সেম খরচ না, সেটা ডিফারেন্ট খরচ, বুঝতে পেরেছেন? সো এগুলো হলো মার্জিনাল কস্ট। সো কার্ভ লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে, হ্যাঁ পয়েন্টে পয়েন্টে এটা চেঞ্জ হবে। সো 11th ইউনিট প্রোডাকশনের জন্য যে খরচ হবে সেটা 51st ইউনিট প্রোডাকশনের জন্য নট নেসেসারি যে সেটা ইকুয়াল হবে, সেটা ডিফারেন্ট হবে, তাই না? এবং তাই হয় আসলে ইনফ্যাক্ট। হ্যাঁ, আমরা হয়তো সবসময় এরকম হাইপোথেটিক্যাল একেবারে স্মুথ আইডিয়াল লিনিয়ার কস্ট ফাংশন বা আদার ফাংশন যে সবসময় পাবো নট নেসেসারি। ওকে, সো জাস্ট আমি ওইটা বলে রাখলাম। আমার মনে হয় যে আমি কিছুটা বোঝাতে পেরেছি, বাট যখন আমি ডিফারেন্সিয়েশনে যাব তখন কিন্তু এই জিনিসটা আপনাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছেন আমার কথাটা? সো আমরা কি বলেছি, মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল টু কি স্লোপ, ইয়েস অর নট, মনে আছে? সো আমরা ইউনিট যতই প্রোডাকশন করি, ওকে আবার দেখেন খেয়াল করেন এখান থেকে যদি 50 ইউনিট প্রোডাকশন হয় এই যে স্লোপ হলো এখানেও কিন্তু সেম স্লোপ, ইয়েস অর নট, দেখতে পাচ্ছেন না? সো এখানে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে আমার লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে আমার মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল টু পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট। ওকে, এই স্লোপগুলো এখানে অ্যাডিশনাল দরকার নেই খুব একটা, আমি তুলে নিই, বুঝতে পেরেছেন? ওকে, সো আচ্ছা বুঝাতে পেরেছি না? নাও এখন আমরা
যদি রেভিনিউ ফাংশন করি, ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা কি আমরা সেটা ডিফাইন করব যে নাও ইফ উই ড্র এ রেভিনিউ ফাংশন মানে কি আপনার আর ইকুয়াল টু পি ইন্টু কিউ, ইয়েস অর নট? সো আমার আর ইকুয়াল টু পি কিউ, পি হলো মার্কেট প্রাইস অ্যান্ড কিউ হলো কোয়ান্টিটি। সো এই লাইনটা কিন্তু y ইকুয়াল টু mx যেরকম ঠিক সেরকম, ইয়েস অর নট? এই যে এই ফাংশনটা হলো রেভিনিউ ইকুয়াল টু পি কিউ, ওকে? পি হলো মার্কেট প্রাইস। সো আমরা যদি বলি এখানে রেভিনিউ ফাংশন, ওকে, রেভিনিউ ফাংশন আর ইকুয়াল টু পি কিউ, P and Q, okay? So P here market price, yes? Market price, okay? So in that case, আপনি quantity production যদি আপনার 1 একটা সেল করছেন 1 ইউনিট, in that case আপনি পাচ্ছেন একটা রেভিনিউ না পাচ্ছেন। So 100 sell করছেন 100 into market price. So your revenue is P equal to R equal to PQ. Yes or no? So we can see here two lines intersect here. Okay, two lines intersect here. So this is our break-even point. Break-even point কাকে বলে আমরা যদি by definition দেখি, break-even point, so in that case আমরা জানি where at কি আমরা এভাবে সংক্ষেপে লিখি at কি no profit no loss, yes or not? No profit, the profit and no loss. ব্রেক ইভেন পয়েন্ট স্যার যে পয়েন্টে কোম্পানির লাভ লস সমান, হ্যাঁ কিছু হয় না, নো প্রফিট নো লস ইকুয়াল, আমি জাস্ট মানে সংক্ষেপে লিখলাম। সো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট at নো প্রফিট নো লস। সো সেটা কোথায় আসলে? এই যে আপনার যেখানে এই যে পয়েন্টে আপনার রেভিনিউ ইকুয়াল টু কস্ট, ইয়েস হিয়ার দিস ইজ রেভিনিউ and equal to cost. So বুঝতে পেরেছেন না আমার রেভিনিউ ইকুয়াল টু কস্ট এই পয়েন্টে। সো লেফট সাইড অফ দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, দিস ইজ লস জোন ইফ ইউ আর এট দ্য লেফট সাইড, ঠিক আছে? আপনি যদি এই রেভিনিউ ফাংশন থেকে এই পয়েন্ট থেকে লেফট সাইডে থাকেন, এখানে থাকেন নিচে, তাহলে আপনার লস হবে। এই যেগুলো সব লস, ওকে? অ্যান্ড লস কেমন? সাপোজ যদি আপনি ধরেন কোনো একটা পয়েন্টে আছেন, ওকে, ধরেন আপনার হাতে এই জায়গায় আছে, এই পয়েন্টে যদি থাকেন তার মানে কি আপনার এই যে এইটুকু লস হবে, তাই না? এই পর্যন্ত লস হবে, ওকে? সো যদি আপনি রাইট সাইডে থাকেন, ইউ আর অ্যাট প্রফিট জোন, ওকে? প্রফিট জোন, ওকে? সো ইন বিটুইন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ক্লিয়ার? এই আইডিয়াটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো নাও লেটস সি if clear. Now see, that is break even point আমরা no profit no loss যেহেতু বলা হলো, তার মানে we understand that is break even at where revenue equal to cost, যেখানে revenue equal to cost, it is এটা কখন হবে? যখন আমার R equal to C, yes, that is R equal to কি আছে আমার P Q and C equal to কি আছে আমরা বলেছি, আমরা ওই ইকুয়েশন থেকে পেয়েছি F
প্লাস ফিক্সড কস্ট V প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট। কিউ, ইয়েস আর নট? F প্লাস ভি কিউ, মনে পড়ছে না? F প্লাস ভি কিউ আমরা আবার একটু দেখতে পারি, ইয়ে বলেন আবার একটু দেখি, জাস্ট উপরের দিকে উঠলেই হবে আমাদের। হ্যাঁ, F প্লাস ভি কিউ আমরা দেখেছি যে হুইচ ইজ সি, ইয়েস আর নট? সি। কস্ট ফাংশন ইজ দিস ওয়ান, ইয়েস আর নট? and revenue function is PQ. So from here we can say that if we solve equation PQ, Q side টা সব সেম একদিকে নিয়ে গেলে এখান থেকে আমরা যেটা পাবো PQ minus VQ equal to যদি আমরা বলি F, in that case from here we can write Q টাকে কমন নিলে, তাই না? ওকে স্যার একটা কথা ছিল স্যার। হ্যাঁ বলেন। স্যার সি সমান সমান এফসি প্লাস ভিকিউ না স্যার? ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল। এফসি ওই এফ এর জায়গায় আমরা কিন্তু এখানে লিখেছি, এফ এর জায়গায় পরের লাইনে এফ লিখেছি, জাস্ট খেয়াল হচ্ছে কি? দেখেন আমি দেখাচ্ছি আবার। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু পরের লাইনটায় এই যে দেখছেন এফসি, তো এফসি কে আমরা পরে এই যে এফসি কে আমরা এফ হিসাবে ডিনোট করেছি অলরেডি, খেয়াল করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, সরি স্যার। এফসি এর না লিখে জাস্ট এফ লিখবো, হ্যাঁ, যাতে বেশি এই না হয়, বেশি করা হয়, এটাতে অ্যাব্রিভিয়েশন হয়। আর এভরি নোটেশন একটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন। হ্যাঁ, ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন যখন করি আমরা একটা অ্যালফাবেট দিয়ে করি, ওকে। আর যখন এফসি বা এই যে ভিসি এগুলো কিন্তু অ্যাব্রিভিয়েশন, তাই না? ভেরিয়েবল কস্ট, ফিক্সড কস্ট। আবার যখন ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন করব, দ্যাট ইজ কি কোনো একটা অ্যালফাবেট দিয়ে আমরা ডেনোট করছি, তাই না? ডেনোট করছি। সো উই ডেনোটেড ফিক্সড কস্ট অ্যাজ এফ। So in that case this is an mathematical equation, বুঝতে পেরেছেন? এটা mathematical equation, বাট আসলে আমি বলবো যে এটা হাফ mathematical equation, কারণ এখানে এফসি ভিসি এখানে ইকুয়েশনে যোগ হয়েছে, এখানে কি বলে এফসি এন্ড ভিসি এন্ড ইকুয়ালিটি সাইনও আছে, বাট এগুলো কিন্তু এফসি এন্ড ভিসি এগুলোকে ম্যাথমেটিসাইজ করতে হবে। সো আমরা এই ইকুয়েশনে আমরা ম্যাথমেটিসাইজ করেছি, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, ওকে। সো ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনে আমাকে টার্ন করতে হবে, ক্লিয়ার না? ওকে, আচ্ছা যাও আমরা এই তো ফ্রম দিস ইকুয়েশন উই ক্যান কাম টু দিস পয়েন্ট, যে ইন দ্যাট কেস সরি Q equal to, we can write here that F by P minus V, P minus V, okay, that is the case. So we find the break-even quantity, yes. এই যে আমরা এখানে লিখলাম, কি লিখলাম? QE, help করছেন? After solving we write QE, you understand না? That is, বা এটাকে আমি এভাবেও লিখতে পারি যাতে so that আপনাদের কনফিউজিং না হয়। one minute, এটাকে আমরা as we find the value of Q, এটাকে আমরা এটা is this is no more variable, বুঝতে পেরেছেন? যখন আপনি কোনো ভেরিয়েবলের অলরেডি ভ্যালু পেয়ে যান, এটা কিন্তু নো মোর ভেরিয়েবল, সেটাকে you have somehow you have to denote it. হ্যাঁ, সো আমরা এটাকে ডিনোট করছি কি as a Q equilibrium, Q equilibrium, or এটাকে আমরা বলবো ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি, ওকে, break even quantity, okay, break even quantity, that is after solving the equation that is condition of break even point, we get the break even quantity, which is our solution, তাই না? আসলে always managers, what is the objective of manager? To find the ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, তাই না? ম্যানেজারের একটা প্লেন আছে, তাই না? একটা প্রোডাকশন প্লেন আছে, ওকে। সেই প্রোডাকশন প্লেনে ম্যানেজারকে কি করতে হচ্ছে? এই যে দেখেন, ম্যানেজারের হলো প্রোডাকশন প্লেন, তাই না? তার কাজ হলো কোয়ান্টিটি ইজ হিজ ডোমেইন, ইয়েস অর নট? হ্যাঁ, কোয়ান্টিটি ইজ ম্যানেজারস ডোমেইন। সো ম্যানেজার এই কোয়ান্টিটি নিয়েই কাজ করবে, সে বাড়াবে কমাবে,
Okay, but managers must know his break-even point, okay, so that to be at right point, of course, তাই না, নাকি কোনো ম্যানেজার তো বোধহয় লেফট সাইডে থাকবে না, লস জোনে তো থাকলে তার চাকরি থাকবে, তাই না? So this is manager task, how to be at profit zone, তাই না? That is key. Manager's task is to tell the CEO or chairman of your company that our break-even point is here, our break-even quantity that should be produced by the production unit, this volume, yes or not, this volume, okay, our production should be here, okay, so that at least to be at break-even point, and to make profit you have to produce more, that is the right side na, ঠিক আছে, এই তো right side এ আপনার যেতে হবে, so that you can be here. Clear না, বুঝতে পেরেছেন কি? Any question regarding this? নেই? আচ্ছা, আমি আজকে আসলে ওই ঈদের ইসের জন্য আসলে আমি আসছি আজকে, সব মিলে মানে ই করা হয়নি, আমার যে কোশ্চেন গুলো আমি আসলে ওইভাবে ই করতে পারিনি, তো আমরা জাস্ট বই থেকে এখন নিয়ে করতে পারবো, সেটা সমস্যা হবে না। আপনাদের কাছে কি, আপনারা কি বইটা ই করতে পেরেছেন, কালেক্ট করতে পেরেছেন? No, sir. জি স্যার। Yes, sir. No, sir. বুঝতে পেরেছেন? না, এই সময় Yes, sir. অনেকে করতে পেরেছেন বাট অনেকে করতে পারেননি, তাই না? আচ্ছা, না ঠিক আছে, ইটস ওকে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, চলেন এখন আমরা একটা প্রবলেম, ওইটা স্যার ম্যাথমেটিক্স উইথ অ্যাপ্লিকেবল ইন ম্যানেজমেন্ট ইকোনমিক্স প্রিসিডেন্স হবে। আচ্ছা, না ওই যে আমি তো একটা ই পাঠিয়েছি আপনাদের, হ্যাঁ সফট কপি পাঠিয়েছি বইটা, কিন্তু আসলে এগুলোর ওই যে পেজের সাথে আমার তো 7th এডিশন, ওটার সাথে ওটা মিলবে না, তো ইন এনি কেস আসলে আমরা প্রবলেমটা আসলে ম্যাটার্সটা বুঝলেই কিন্তু হয়ে গেল। চলেন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি, কিছু প্রবলেম সলভ। স্যার আপনার টাইপেরই তো কোশ্চেন আসবে, মানে যেরকম আপনি আমাদের করাচ্ছেন এর বাইরে তো আর কিছু আসবে না। না না, প্র্যাকটিস করলেই তো হবে স্যার। হ্যাঁ, কোশ্চেনে যেরকম পড়াচ্ছি এই টাইপেরই, হয়তো জাস্ট আমি ওই নাম্বারগুলো চেঞ্জ করে দিব হয়তো, ধরেন। জি জি জি। না এই করোনা টাইমে তো আসলে খুব বেশি আপনাদের ই করে কি বলে বেশি স্ট্রাগলে ফেলে লাভ আছে, সেটা মনে হয় না স্যার। এর মধ্যে যে আপনারা সবাই ক্লাস করছেন, এনজয় করছেন, এটাই তো আমি মনে করি যে নট ব্যাড, তাই না? যথেষ্ট গুড এনাফ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন দেখছি, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড। আমার কাছে এটা মনে হয় আর কি, হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এক্সেসিভ অ্যাক্টিভনেস, আবার সেটাও এক্ষেত্রে অনেকের সবার তো সব ধরনের ইও নেই, ইন্টারনেটের ফ্যাসিলিটিস বা অনেক কিছু আসলে ইচ্ছে করলেই নেই। এখন ইচ্ছে করলে আপনারা বইটা কিনতে পারছেন না, অনেক ঝামেলা তো আছে, এগুলো তো আছে সমস্যা। ওকে, ঠিক আছে, চলেন আমরা একটা প্রবলেম দেখি। আমি বই থেকে সরাসরি নিয়ে আমি বলবো, আপনাদের তো লিখতে সুবিধা, আপনাদের তো খাতা কলম আছে না? হ্যাঁ, আমি এখানে যদি লিটারারি লিখতে যাই তাহলে কিন্তু ঝামেলা হবে, আমি শুধু প্রবলেমটা সলভ করবো। আমি একটু বলছি, আপনারা একটু খাতায় লিখে ফেলেন, হ্যাঁ, নোটবুকে। ওকে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, সেটাই করছি, সেটা হলে সুন্দর হবে। প্রবলেম চলে না, এক্সারসাইজ থেকে নেই, আমার মনে হয় এটা ভালো হবে নাকি? জি স্যার। স্যার পেজ নাম্বারটা কত একটু বলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝছি আমি, অবশ্যই বুঝছি। পেজ নাম্বার 64 চলে না, হ্যাঁ 64, and question number suppose 13 অথবা আরেকটাও করা যেতে পারে, সবই আমি একটু দেখে নিই যেটা একটু হলে বেশি ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, 13 করি, সমস্যা নেই। আচ্ছা, লেখেন একটু কাইন্ডলি। স্যার কত নম্বর চ্যাপ্টার? এটা চ্যাপ্টার তো আপনার 1 এর, এটা 1.18 প্রবলেম সেট 1 to
1.5 হ্যাঁ এটা বইটা না এটা চ্যাপ্টার 1 হ্যাঁ লিনিয়ার ফাংশনের এটা আপনার প্রবলেম 1.18 প্রবলেম সেট ওকে আমি কোশ্চেনটা মেসেঞ্জার গ্রুপ চ্যাটে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা ওখান থেকে লিখে নিতে পারেন। হ্যাঁ আমি ওইটা করে দেব পরে কোশ্চেনটা দিয়ে দিব। আচ্ছা দেখেন একটু আমি বলছি আপনারা একটু লিখলে খুব ভালো হয় বা কয়েকজনে তো লিখবেন অ্যাট লিস্ট সেক্ষেত্রে পাবেন তো লিখে ফেলাটা ভালো আপনাদের জন্য ভালো হবে। জি স্যার বলেন। A manufacturer has a fixed cost of $60,000. Okay, a manufacturer has a fixed cost of $60,000 and a variable cost of $2 per unit made and a variable cost of $2 স্যার আসতে বলেন আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আবার বলছি a manufacturer has a fixed cost FC লিখতে পারেন has a fixed cost FC of $60,000 okay and a variable cost of $2 per unit made and the variable cost $2 per unit made and sold লিখেছেন আমি আবার বলছি a manufacturer has a fixed cost of $60,000 okay and a variable cost of $2 per unit made and sold okay variable cost হলো $2 per unit variable cost selling price is $5 per unit okay selling price is $5 per unit now question A find the revenue cost and profit function find the revenue cost and profit function okay. Find the revenue and R C and P both revenue cost and profit function using Q for number of units এখানে Q as a number of units হিসেবে এটাকে ইউজ করতে বলা হয়েছে ওকে this আচ্ছা লিখেছেন না হ্যালো Yes, sir. আচ্ছা very good okay and then number B compute number কি বলতে হবে আর find the revenue cost and profit function using Q for number of units okay B compute profit if $25,000 units made and sold and compute C হলো compute profit again এটা আমি নিজে লিখছি আমার মনে হয় সেটা বোধহয় বেশি ভালো হবে হ্যাঁ মানে অনেক লিটারারি অনেক আছে এগুলো আপনারা না লিখলেও চলে কোশ্চেনগুলো আমি স্যার বি নাম্বারটা আবার বলবেন লিখতে পারিনি আচ্ছা লেখেন ইয়েতে লেখেন আর কি ছোট করে লেখেন compute profit if 25,000 units produced okay made and sold acha okay and then number C same things are key if unit 10,000 okay. If unit 10,000 মানে স্যার সি স্যার বি এর মতো শুধু ইফ হ্যাঁ সি তে বি এর মতই জাস্ট আপনার ইউনিট হলো 10,000 25 এর জায়গায় 10,000 আচ্ছা and D তে বলা হচ্ছে find the break even quantity QE লেখেন D হলো find QE break even quantity okay and C হলো আপনার find the break even dollar volume of sales স্যার সি তো একবার লিখলাম হ্যাঁ সরি E D এর পরে E আর কি E হলো find the break even dollar volume of sales dollar volume of sales okay E and F holo construct the break even chart okay and this
So all this, yeah, okay. স্যার লাস্টটা একটু বলবেন কাইন্ডলি? হ্যাঁ, of course. লাস্টের হলো F আর কি। F কোশ্চেন হলো construct the break even chart. Construct the break even chart. স্যার সেলিং প্রাইস ইজ $5 না কিছু একটা বলা হয়েছিল আই থিংক। সেলিং প্রাইসটা কি? হ্যাঁ, $5, হ্যাঁ, yes, selling price $5 per unit, yes. ওকে। কোশ্চেন নিয়ে কি কোনো কোশ্চেন আছে? না কোশ্চেন? স্যার যে পোরশনটা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এর আগে কি কিছু আছে? আমি আসলে লেট করে জয়েন করেছি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। না কিছু নেই। ওকে স্যার, এইটাই আর কি। তবে আপনারা ট্রাই করবেন, বুঝছেন, মানে আমি তো যেহেতু গল্প করি, হ্যাঁ, শুরু থেকেই জয়েন করবেন, করলে ভালো হয় আর কি। হ্যাঁ, আপনার টোটাল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়, পরে তো প্রবলেম সলভ করি, তো শুরুটা আর কি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু হ্যাঁ, চেষ্টা করবেন যে ফার্স্ট 10 মিনিটস আসলে করা হয় না, সবাই ওই অ্যাডমিট করতে করতেই 10-15 মিনিটস চলে যায়। বাট আপনারা চেষ্টা করবেন অলওয়েজ যে উইদিন ফার্স্ট 15 মিনিটস, হ্যাঁ, বা ম্যাক্সিমাম হয়তো বা 20 মিনিটস না। এটা কি স্যার আমাদের এক্সারসাইজ নাকি হোমওয়ার্ক? হ্যাঁ, এটা এক্সারসাইজ না, হোমওয়ার্ক কি, এটা এখনই করব, আমরা করে ফেলবো। ওকে স্যার, ওকে স্যার। হ্যাঁ, না করলে আসলে জি বলুন প্লিজ। আমি তো 5-6টা কোয়েশ্চেন দিলাম। কোয়েশ্চেন এ যেটা, ফাইন্ড দ্য রেভিনিউ কস্ট এন্ড প্রফিট ফাংশন ইউজিং কিউ ফর নাম্বার অফ ইউনিটস। কিউ বলতে মানে একটা ইকুয়েশন বের করব, রাইট? বিকজ কিউ তো হ্যাঁ, ইকুয়েশন, ফাংশন বের করতে হবে। তার মানে কি, শুরুতেই দেখেন আমি জাস্ট কোশ্চেন গুলো লিখছি না, ঠিক আছে? এটা কোশ্চেনস, আমি জাস্ট এটা 13 না, আমরা দেখছি এটা হলো পেজ, সরি, পেজ হলো আমাদের কত জন বলেছে, 64 না, 64। হ্যাঁ, আর এক্সারসাইজ হলো এখানে 13। ওকে, আমরা কি করব অলওয়েজ, মানে কি আমাদের কি থাকতে হয়, ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস অলওয়েজ রিমেম্বার will be something given, তাই না? From the given we will find the suppose asked questions, answers for the asked questions, এই তো নাকি, from the given। সো এই জন্য শুরুতে আমরা অলওয়েজ, আমাদের তো কনসেপ্ট অলরেডি আছে, অ্যাবাভ আমরা কনসেপ্টটা জানি। সো আমাদের আগে দেখবো যে গিভেন গুলো কি আছে, yes or not? গিভেন কোশ্চেনটাকে যদি আমরা এখন আবার একটু, গিভেন আছে আমার, কি গিভেন আছে, ফিক্সড কস্ট, তাই না? ফিক্সড কস্ট আছে $60,000, ওকে। আচ্ছা, ভেরি গুড। এরপর আছে কি দেওয়া আছে, এরপর বলা হলো এন্ড পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট কিন্তু দেওয়া আছে না, পার ইউনিট, হ্যাঁ, বলা যাচ্ছে এ ভেরিয়েবল কস্ট অফ $2 পার ইউনিট মেড অ্যান্ড সোল্ড। তার মানে এটা কি দেওয়া আছে, আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে, যদি আপনারা চান এভাবে, ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট, তাই না, পার ইউনিট, হুইচ ইজ স্মল লেটার ভিউ তো ধরা হ্যাঁ যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ না, আমি আবার একটু আপনাদের করে দিচ্ছি যাতে আপনারা বুঝেন। পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট, এটা আচ্ছা, পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট, এটাকে আমরা ডিনোট করছি হলো স্মল ভি দিয়ে, হুইচ ইজ ইকুয়াল টু 2, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে তো না, নাকি ভিটা ছোট হয়ে গেছে? আচ্ছা, সো ওকে, পার ইউনিট স্মল ভি ইকুয়াল টু 2, পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট। ওকে, ভেরি গুড। এখন আর কি গিভেন আছে আমার, সেলিং প্রাইস হলো দেওয়া আছে $5, এন্ড সেলিং প্রাইস, এখানে লিখি না, সেলিং প্রাইসটাকে আমরা পি, ওকে, সেলিং প্রাইস পি, which is $5, ওকে, সব ডলারে, হ্যাঁ, ডলার সাইন কি দেবো আর দরকার নেই আমার মনে হয় না,
বুঝতে পেরেছেন? সো নাও এখন আমাদের চাওয়া হচ্ছে এ হলো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। স্যার সেলিং প্রাইসটাই কি মার্কেট প্রাইস? অফকোর্স, এটা আমি তাহলে লিখে ফেলি না এখানে, মার্কেট প্রাইস না, সেলিং প্রাইসটাই মার্কেট প্রাইস। ইয়েস, আচ্ছা ফাইন্ড বলা হচ্ছে কি আছে, কস্ট ফাংশন, তাই না? ওকে, কস্ট ফাংশন ইকুয়াল টু আমরা জানি কি, আচ্ছা কস্ট ফাংশন, রেভিনিউ ফাংশন বলা হয়েছে, এন্ড প্রফিট ফাংশন। বুঝতে পারছেন? পিটাকে আমি একটু বড় করে লিখছি না, দেখছেন? এটা কিন্তু দিস ইজ নট অ্যাজ দিস, সরি, এই যে দেখেন এখানে পি কিন্তু এটা সেলিং প্রাইস স্মল পি, আর হিয়ার পি ইজ প্রফিট ফাংশন। ক্লিয়ার? সো আমরা অ্যান্সারে যাব, সি সলিউশন। আমরা যদি দেখি সি ইকুয়াল টু উই নো, সো এখানে যে এফ সি যেটা লিখেছি দিস ইজ এফ, ইউ নো না, আমি এটাকে বোধহয় এফ সি না লিখে একবারে কি এফ লিখবো, বা এটাকে এফ লিখতে পারেন এইভাবে। আচ্ছা, ভেরি গুড। এফ প্লাস, তার মানে একবারে লিখে ফেলি আমরা $60,000, ওকে, প্লাস ভি কিউ, ভি হলো আমার 2, কিউ। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস করা হয়নি, এখানে ফাইন্ড দিস ইউজিং, এখানে বলা হয়েছিল ওটা একটু লিখে নেই, ইউজিং কিউ অ্যাজ quantity, না, quantity of production, okay, or sales, to Q, okay, this is cost function, তার মানে এটা আমরা পেয়ে গেলাম cost function, okay. Now revenue function equal to PQ, তাই না? PQ equal to 2 না 5, তাই না? Revenue PQ, this is 5Q, yes or not? And then profit function equal to, we know this is revenue minus cost, নাকি? ঠিক আছে, revenue minus cost, which is, we can write here 5Q minus 2Q minus 60. ঠিক আছে, প্রফিট ফাংশন ইকুয়াল টু রেভিনিউ মাইনাস কস্ট। স্যার সি ইকুয়াল 60,000 প্লাস 2Q, এখানে সি দিয়ে কি বুঝিয়েছেন? সি হলো কস্ট, ইজ রেভিনিউ মাইনাস কস্ট, না? এটা হলো, এই দেখেন আমি আবার লিখছি, দিস ইজ রেভিনিউ হলো, এটা ইজ আর ইকুয়াল টু রেভিনিউ, তাই না? এটাকে আমাদের লিখবো, আর এটা হলো কস্ট, প্রফিট মাইনাস কস্ট, ছোট করে লেখা যায় রেভিনিউ, আর একটা হলো, তার মানে রেভিনিউ ফাংশন মাইনাস কস্ট ফাংশন, we will get the profit function. So profit function আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে, বা এখানে একবার লিখে ফেলি, it will be 3Q minus 60,000. So now আমাদের কোশ্চেন নাম্বার এ, ফর কোশ্চেন নাম্বার এ কিন্তু আমাদের অলরেডি অ্যান্সার হয়েছে। এখানে আর কি চেয়েছে কোশ্চেন নাম্বার এতে? ওকে, ফাইন্ড দ্য রেভিনিউ, কস্ট অ্যান্ড প্রফিট ফাংশন। অলরেডি আমরা 3টা ফাংশনই পেয়েছি, তাই না? এই তো দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান, তাই না? রেভিনিউ, কস্ট অ্যান্ড প্রফিট ফাংশন, 3টা ফাংশনই পেয়ে গেছে। ওকে, ভেরি গুড। সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ কম্পিউট
profit if quantity, that is units of production, is 25,000. Okay, that is B. What is the profit of Q equal to 25,000? এই কিন্তু কোশ্চেন, তাই না? Yes or not? So আমরা প্রফিট ফাংশনে জাস্ট এখানে বসিয়ে দিব 3 into Q হলো 25,000 নাকি? Minus 60,000. It will be 75,000 minus 60,000. Profit will be 15,000. Yes or not? Don't column. Okay, that's no. That's okay. Okay, and then C. By the same way, আমরা C তে যেতে পারবো। Profit at Q equal to 10,000. Yes, 10,000 ইউনিটে প্রফিট কত হবে আমাদের, তাই না? That is 3 into 10,000 minus 60,000. This is 30 minus 60. ঠিক আছে, minus 30,000. Yes or not? স্যার এখানে মাইনাস 30,000 এটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? লস? ওকে, সো সি হয়ে গেল আমাদের না? স্যার আচ্ছা, এবার আমরা স্যার দেখি হ্যালো কি আছে আমাদের। হ্যালো Okay, G, find the break-even quantity বলা হয়েছে, হ্যাঁ? Okay, break-even quantity. স্যার, হ্যাঁ জি বলেন। এই সি নাম্বারে যে মাইনাস 30,000 ইউএস ডলার আসছে, এটা কি আমাদের লস রিপ্রেজেন্ট করতেছে? হ্যাঁ, লস। আমি প্রফিট, এটা লস অফ কোর্স আমি লিখছি, এটা দ্বারা এটা হলো লস। যেহেতু প্রফিট হতে পারে পজিটিভ নেগেটিভ, যখনই প্রফিট নেগেটিভ হয়ে যায় সেটা আমাদের কি লস, তাই না? লিখতে পারেন ব্র্যাকেটে লিখবেন যে দিস লস 30,000 টাকা। যখন লস লিখবেন তখন লিখবেন কিন্তু মাইনাস 30,000 না, তখন এটা লিখতে হবে লস $30,000 লস। যখন আপনি প্রফিট লিখবেন তখন লিখবেন মাইনাস 30,000। না, বুঝতে পেরেছেন আমার কথাটা? জি স্যার। ম্যাথমেটিক্যালি তো কারেক্ট হতে হবে। সো আপনি ব্র্যাকেটে এরকম লিখতে পারেন লস, মানে এটা কনক্লুশন। ওকে, ক্লিয়ার না? স্যার আমি বি নাম্বারটা একটু কনফিউজড। লস অফ $30,000 স্যার আর বি প্রফিট আবার বোঝাতে অফ হবে। মাইনাস $30,000, সেম থিংস। ক্লিয়ার না? আচ্ছা, এখন আমরা দেখব ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, আমাকে বি নাম্বারটা একবার একটু ক্লারিফাই করা লাগবে, একটু বুঝতে পারিনি এটা। ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি, ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি দ্যাট ইজ, সো আমরা কি দেখেছি? ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটির একটা ফর্মুলা আমরা এখানে পেয়েছিলাম, মনে আছে? ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি ইজ হোয়াট? যদি আমরা ফর্মুলাটা একটু মনে করি আমাদের R equals to C, I think. হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওটা আছে, আমি জাস্ট একটা ফর্মুলা পেয়েছিলাম ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটির জন্য, সেটা ছিল F বাই পি। স্যার, হ্যাঁ 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 স্যার একজন আসলে, হ্যালো জি 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 স্যার, একজন আপনার কাছে বি নাম্বারটা বুঝতে চেয়েছিল। আই থিংক শুনতে পাচ্ছেন না আপনি হয়তো বা। কোন নাম্বারটা? বি নাম্বারটা বুঝতে চেয়েছিল একজন। জি জি স্যার, বি নাম্বার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আচ্ছা দাঁড়ান দেখি, দেখেন বি নাম্বার এন্ড দেখা যাচ্ছে তো না? আমরা যে আমাদের তো প্রফিট ফাংশন আছে, তাই না? এই যে প্রফিট ফাংশন দেখেন, একটু আমি আবার প্রয়োজনে একটু উপরে যাই।
দেখেন এই যে প্রফিট ফাংশন দেখতে পেয়েছেন কি? প্রফিট ফাংশনটা কি আমার? এই তো প্রফিট ফাংশন, এই যে হ্যাঁ এই যে প্রফিট ফাংশন। ওকে, এটা হলো প্রফিট ফাংশন। ইয়েস, ক্লিয়ার না? প্রফিট ফাংশন না আমাদের, দিস ইজ আওয়ার প্রফিট ফাংশন। প্রফিট ফাংশন ইকুয়াল টু 3Q, 3Q এটা কিন্তু আবার 39 পাবেন না, 3Q ইন্টু মাইনাস 60,000। আর কস্ট ফাংশন হলো আমার এই যে দিস ওয়ান 60,000 প্লাস 2Q, অ্যান্ড রেভিনিউ ফাংশন হলো 5Q। সো আমরা এই ফাংশনগুলোতেই কাজ করব। ওকে, সেকেন্ড একটু অ্যাডমিট করে নিই। আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছে এই যে 3Q, কিউ এর জায়গায় বলা হয়েছে যদি কোয়ান্টিটি, কিউ তো আমার কোয়ান্টিটি মেড তাই না? সো যদি আমার কিউ যদি বলা হয়েছে যে 25,000 যদি মেড হয়, ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল বি প্রফিট? সো আমরা কিউ এর জায়গায় 25,000 জাস্ট বসিয়েছি এই ইকুয়েশনটাতে। ওকে, নাথিং এলস। এবার কি বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। ক্লিয়ার না? আচ্ছা, ভেরি গুড। সো ওকে, ভেরি গুড। সো আমরা কিন্তু এই ফর্মুলাটাও পেয়েছি তাই না? উপরে মনে পড়ছে, QE কোয়ান্টিটি ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়াল টু F বাই P মাইনাস V। স্যার এখানে এফ টা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? F হলো ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই মার্কেট প্রাইস মাইনাস পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট। ঠিক আছে? সো market price minus P minus V. But আমি আসলে reluctant to use this formula. আমার কাছে মনে হয় যে always it is better to derive if needed, না? যখন আপনার প্রয়োজন আপনি derive করবেন। সো আপনি এই ফর্মুলাটা ইউজ করে করতে পারেন। এখানে ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি চেয়েছে, এখানে জাস্ট আপনি আপনি জাস্ট এখানে যদি ফর্মুলাটা ইউজ করেন কিন্তু পেয়ে যাবেন। ফিক্সড কস্ট হলো $60,000, ওকে, এন্ড ডিভাইডেড বাই মার্কেট প্রাইস হলো কত? $5, এন্ড ভেরিয়েবল পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট $2, তাই না? এটা কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন 3 এন্ড দে ডিভাইড করলে 20,000 ইউনিট। হ্যাঁ, 20,000 ইউনিট হবে অফকোর্স। 20,000 এটা কিন্তু ইউনিটস হবে, এটা কিন্তু আবার ডলার লিখেন না। ওকে, ঠিক আছে, ইউনিটস। আচ্ছা, ওর আমার কাছে যেটা বেশি ভালো লাগে যে আমরা অলওয়েজ উই ক্যান ডিরাইভ, আর এই ফর্মুলা মুখস্থ করা রাখার খুব বেশি প্রয়োজন কি আদৌ আছে? হ্যাঁ, যেটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অকার অ্যাট উই নো হোয়ার রেভিনিউ বা প্রফিট ইকুয়াল টু 0, আপনি এটাই লিখতে পারেন। ওকে, আমার এত বেশি ওকে, when profit equal to 0। সো এখানে আপনি প্রফিট ফাংশনটা লিখলেন 3Q minus 60,000, yes, equal to 0। From here again আপনি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন তাই না? এখান থেকে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ইজিলি যে Q equal to $20,000। ওকে, সো অর আপনি ফর্মুলা ইউজ করতে পারেন, বাট সেক্ষেত্রে আপনার ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, বাট আপনি যদি ফর্মুলা ইউজ করতে না চান, ইউ অলওয়েজ নো দ্যাট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অকার অ্যাট প্রফিট ইকুয়াল টু 0, তাই না? যখন প্রফিট 0 তখনই তো আপনার ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আপনি থাকবেন। সো জাস্ট P ইকুয়াল টু 0, সো প্রফিট ফাংশন ইউ নো দিস ইজ ইউর প্রফিট ফাংশন। সো P এর জায়গায় আপনি 0 বসালেন, ইউ গেট the equation. Just you solve this equation and you get your answer. Yes, বুঝতে পেরেছেন না? জি স্যার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ভেরি গুড। নেক্সট আমার নাম্বার কি ছিল? ফাইন্ড দ্য ব্রেক ইভেন ডলার ভলিউম অফ সেলস, তাই না? ফাইন্ড দ্য ব্রেক ইভেন ডলার ভলিউম, ইট ইজ নাম্বার যেটা চেয়েছে রেভিনিউ, তাই না? ডলার ভলিউম রেভিনিউ, বাট কি ইকুইলিব্রিয়াম, তাই না? রেভিনিউ ইকুইলিব্রিয়াম চাওয়া হয়েছে।
ব্রেক ইভেন ডলার ভলিউম। ওকে, আমি কোশ্চেনটা কি লিখবো? তাহলে এইভাবে লেখেন, ব্রেক ইভেন সেলস, ব্রেক ইভেন সেলস ভলিউম, তাই না? সেলস মানে কি আসলে আমাদের, দ্যাট ইজ হুইচ ইজ আসলে রেভিনিউ ইকুইলিব্রিয়াম লিখিল। সো যখন ইকুইলিব্রিয়াম বলা হয় এটা আসলে ব্রেক ইভেন না, উই নো। সো দিস উইল বি পি, মার্কেট প্রাইস তো আমাদের অলরেডি নোন, গিভেন আছে, পি ইন্টু কোয়ান্টিটি ইকুইলিব্রিয়াম, ইয়েস অর নট, হুইচ ইজ 5 ইন্টু কোয়ান্টিটি ইকুইলিব্রিয়াম। কত পেয়েছি আমরা? আগে তো অলরেডি পাওয়া হয়েছে 20,000. Okay, 20,000. So this is 1 lakh. 1 lakh dollar, তাই না? এটা আপনার যেহেতু সেলস ভলিউম, দিস ইজ 1 লাখ ডলার। সো ই হয়ে গেল না? এন্ড এফ চেয়েছে যেটা, যে ব্রেক ইভেন নাম্বারটা বুঝিনি স্যার, সরি বুঝেন এই নাম্বারটা বুঝিনি স্যার। আবার একটু বললে ভালো হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, অফকোর্স দেখেন, ব্রেক ইভেন সেলস ভলিউম, হ্যাঁ, কোশ্চেন ইজ আস্কড ব্রেক ইভেন সেলস ভলিউম। আপনার মানে অ্যাটলিস্ট কত সেল করতে হবে সো দ্যাট ইউ আর অ্যাট কি ব্রেক ইভেন, তাই না? তো আমরা তো অলরেডি ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি অলরেডি জানি না, এই যে ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি, ওকে, কিউই, এই যে কিউই 20,000 ইউনিট। ইয়েস, সো অ্যাজ আমরা ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি জানি, সো ওই কোয়ান্টিটিটা সেল করে যা পাবো সেটাই তো আমার ব্রেক ইভেন সেলস ভলিউম, ইয়েস অর নট? জি স্যার, আমরা ওইটাই বলছি যে ব্রেক ইভেন সেলস ইজ কি, এই যে আর ই মানে রেভিনিউ ইকুইলিব্রিয়াম, হ্যাঁ, রেভিনিউ ইকুইলিব্রিয়ামটাই হলো আমার ব্রেক ইভেন সেলস। সো রেভিনিউ ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়াল টু মার্কেট প্রাইস পি ইনটু কোয়ান্টিটি ইকুইলিব্রিয়াম। জি স্যার। ওকে, 5 হলো 5 টাকা আমার, বা $5 হলো আপনার, মাল্টিপল করলে 1 লাখ। হ্যাঁ, $5 হলো মার্কেট প্রাইস ইনটু 20,000, $1 লাখ। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন আমরা দেখব যে কনস্ট্রাক্ট দা ব্রেক ইভেন চার্ট। ওকে, কনস্ট্রাক্ট দা ব্রেক ইভেন চার্ট যদি আমরা দেখি এখানে, লেটস সি, আমরা construct the break-even chart. Let's see. Okay, আমরা প্রোডাকশন ম্যানেজারের প্লেনে আছি, তাই না? সো আমরা অলরেডি জানি। ওকে, সাপোজ তো এদিকে কি থাকবে আমার? কোয়ান্টিটি, ইয়েস, এদিকে থাকবে আমার কস্ট, ভার্টিক্যালি এটা রেভিনিউ থাকবে এখানে, and also প্রফিটও আমার। অল দিস আর আওয়ার অবজেক্টিভ, তাই না? প্রোডাকশন ম্যানেজারের অবজেক্টিভ কিন্তু এগুলো তিনটা ফাংশনই প্রোডাকশন ম্যানেজারের অবজেক্টিভ, আউটপুট, তাই না? সো প্রোডাকশন ম্যানেজারের ডোমেন হলো আপনার কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাকশন, বাট অবজেক্টিভ কিন্তু কি, যে আসলে প্রফিট। আর প্রফিট এটা পেতে হয় কি, ফ্রম দ্য কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউ ফাংশন, ইয়েস অর নট? So cost function of objective, revenue function of objective. Of course, profit is the final objective, তাই না? হ্যাঁ, profit we get from the R minus C. So now, তো আমরা এখন from the given যদি আমরা এটা ড্র করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ফিক্সড কস্ট given আছে এখানে F, which is $60,000, তাই না? ওকে, এখান থেকে শুরু হচ্ছে, তাই না? অ্যান্ড আমরা যদি দেখি আমার কস্ট ফাংশন পার ডলার, $2 পার ইউনিট, না? $2 পার ইউনিট। সাপোজ ওকে, আমি এটাকে স্লোপটাকে ওইভাবে আমরা এখানে অলওয়েজ রিমেম্বার, কারণ এখানে যে আপনার তিনটা ফাংশন, লিনিয়ার ফাংশন, তিনটা ফাংশনই, বা রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট আমরা যদি দেখি, একটার হলো স্লোপ 2, আরেকটার কিন্তু স্লোপ 5,
বুঝছো না? সো এটাকে আসলে ওইভাবে যদি আমরা স্লোপ 1 হলো 45 ডিগ্রি, স্লোপ 2 ওইভাবে আসলে ই করতে গেলে ওইভাবে ই হবে, আপনার প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে কম্পাস বা ওই অ্যাঙ্গেল মাপার জন্য এত কিছু দরকার নেই। হ্যাঁ, জাস্ট একটু আমাদের যেটা দরকার যে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। হ্যাঁ, ওকে। আমার কস্ট ফাংশনের স্লোপ হলো 2 আর রেভিনিউ ফাংশনের স্লোপ কত? 5q, মনে আছে না? ইয়েস অর নট? আমরা 5qটা বুঝতেই পারছি যে এটা স্লোপটা গ্রেটার স্লোপ, সো 2q এটা লোয়ার স্লোপ, তাই না? সো আমরা ধরেন এখান থেকে তাহলে আমরা একটা লোয়ার স্লোপ, ওকে, দিস ইজ সাপোজ আমার কস্ট ফাংশন হুইচ ইজ 2q প্লাস 2q প্লাস 60 না 60,000, ওকে। এটা আমরা যদি কস্ট ফাংশন নেই, দেন রেভিনিউ ফাংশন আমরা শুরু হচ্ছে কিন্তু কি অরিজিন থেকে, ইয়েস অর নট? রেভিনিউ ফাংশন কি আমার 5q, ইয়েস অর নট? 5q, এই দেখেন স্লোপটা এমনিতেই কিন্তু this is revenue function which is 5q. আমরা উপরে এই দুটো ফাংশনই তো পেয়েছিলাম, তাই না? কস্ট ফাংশন ইকুয়াল টু 2q প্লাস 60,000 আর রেভিনিউ ফাংশন পেয়েছিলাম 5q, ইয়েস অর নট? আপনারা সবাই একমত তো নাকি? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আবার যেতে হবে আর কি, উপরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আর কি, কারণ এটাই পেয়েছি, উপরে এটা যাওয়াটা ওই যে আবার বারবার যেতে হয়। সো দিস রেভিনিউ ফাংশন intersect with cost function here, okay, and solving this condition we already find that this is quantity equilibrium, yes or not? Break even quantity, which is in fact $20,000, yes. And sales volume here আমরা সেটাও সলভ করেছি কত? $1 lakh, yes or not? এই যে $20,000 ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি, এন্ড সো এটা যেহেতু আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, ওকে, দিস ইজ আওয়ার ব্রেক ইভেন সেলস ভলিউম। এটা লিখলাম না, লিখবো $1 lakh, আচ্ছা $1 lakh, এই যে পয়েন্ট, ওকে। আচ্ছা, এই যেখানে 60,000 এখান থেকে শুরু হয়েছে আমাদের কস্ট ফাংশন, এন্ড এখানে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে এসে এখানে ইন্টারসেক্ট করেছে হোয়ার কোয়ান্টিটি ইকুইলিব্রিয়াম হিয়ার। এন্ড নাও যদি আমরা এখন প্রফিট ফাংশনটা দেখি, প্রফিট ফাংশনটা কি বলা হয়েছে যে হুইচ ইজ 3q মাইনাস 60, মনে আছে? 3q মাইনাস 60, এই যে এটা যদি হয় এটা হলো প্লাস 60, এটা হলো তাহলে মাইনাস 60 আমরা বলতে পারি, তাই না? মাইনাস এফ, আর আমরা বলছি মাইনাস 60। সো এখান দিয়ে শুরু হচ্ছে, এই যখন আমার কোয়ান্টিটি ইকুইলিব্রিয়াম, এটা স্ট্রেট লাইন না, 3q মাইনাস 60, সো এটা যাচ্ছে এই পয়েন্ট দিয়ে এখানে, যখন এখানে আসছে 0, ওকে। এই তো এটা হলো আমার প্রফিট ফাংশন। প্রফিট ফাংশন ইকুয়াল টু 3q মাইনাস 60, দেখতে পাচ্ছেন না? যে লস এসেছিল সেটা নেগেটিভ 30,000 যেটা এখন এটা দিস ইজ আওয়ার ব্রেক ইভেন চার্ট। এটা হলো আমার এফ এর জন্য এটা আমরা দেখতে পারি এখানে ব্রেক ইভেন চার্ট। ব্রেক ইভেন চার্ট। সো এই টাইপের আর কি আপনার যে কোশ্চেন আপ থাকলে করেন আর কি, হ্যাঁ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্রেক ইভেন চার্টটা বোঝা, হ্যাঁ। সো অফ দিস টাইপ একটা কোশ্চেন আপনাদের থাকবে, হ্যালো, দিস টাইপ একটা কোশ্চেন আপনাদের থাকবে। কারণ খেয়াল করেন আপনি আপনার
যেখানেই কোনো কোম্পানিতে আপনার ট্রেডিং কোম্পানি বলেন বা প্রোডাকশন রিলেটেড কোনো কোম্পানি বলেন, as a manager you have to solve this problem. You have to set up the cost function, revenue function, you have to set up, and you have to solve these break-even conditions and find your break-even quantity in your real life, or whether you will start a business in your own, in that case এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে পেরেছেন? আসলে বিজনেসের শুরুটা কিন্তু এই ক্যালকুলেশন, বুঝতে পারছেন, এই ম্যাথমেটিক্যাল। হ্যাঁ, আমরা যাই বলি না কেন, বিজনেসের শুরুটা আসলে ইনফ্যাক্ট মেইন ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো এই সেট আপ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনস অ্যান্ড সলভ দেম। হ্যাঁ, সলভ করলে যদি আপনি কিন্তু কি বলেন, in advance you can calculate or forecast now whether you will see profit or loss. And যদি কোনো ফোর্স মেজর সিচুয়েশন লাইক যে করোনার মতো এরকম কিছু না ঘটে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে বিজনেস ইনফ্যাক্ট এট ফার্স্ট দিস ইজ ম্যাথমেটিক্যাল থিংস আমার কাছে। হ্যাঁ, অ্যাজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড, অফকোর্স এখানে তো আদার থিংস অফকোর্স অনেক আছে, বাট ম্যাথমেটিক্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এট ফার্স্ট। সো অনেকের হয়তো ম্যাথমেটিক্স এভাবে সলভ না করেও করছে বিজনেস, বড় সাকসেসফুল বিজনেসম্যান, ঠিক আছে, বাট তার ইনটুইটিভলি সে কিন্তু আসলে ম্যাথমেটিক্যালি আছে, তার ইনটুইশন আছে, বুঝতে পারছেন, তার ইমাজিনেশন আছে। ম্যাথমেটিক্স হয়তো আমরা এই ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন, নোটেশন এগুলো সব সেট আপ করে ওইভাবে সলভ করছি, বাট হি অর শি যে সাকসেসফুল বিজনেসম্যান, সে এটাকে অন্য একটা ডাইমেনশনে, অন্যভাবে সে এটাকে হয়তো ইমাজিন করছে। ওকে, এই ফাংশনগুলোকে আলটিমেটলি কিন্তু কন্ডিশন, এই কন্ডিশন কিন্তু আপনার ব্রেক করার কোনো উপায় নেই। আপনি সে একজন হয়তো একজন অশিক্ষিত, আপনি বড় বড় গ্রুপ অফ কোম্পানিজের এই চেয়ারম্যান বা সিইও দেখবেন যে হয়তো নন মেট্রিক বা নন ফাইভ, একেবারে ইভেন না প্রাইমারি পাস করেনি, বাট ঠিকই তাদের কিন্তু ইমাজিনেশন বা কিছু ইন্টুইশন কাজ করেছে, যেটা আসলে এই ফর্মুলাগুলোর সাথে কিন্তু আসলে ম্যাচ করতে হয়েছে। হ্যাঁ, তারা সাকসেসের মুখ কিন্তু আদারওয়াইজ কখনোই দেখত না। আমি মনে হয় যে বোঝাতে পেরেছেন কি বলছি। যদি কোনো একটা প্রোডাক্টের ভেরিয়েবল কস্ট যদি ফিক্সড না হয়, এটা যদি টাইম টু টাইম ভ্যারি করে, সেই ক্ষেত্রে স্যার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আমরা কিভাবে? হ্যাঁ, না, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যখন শুনে খেয়াল করেন, যখনই আপনার ভেরিয়েবল কস্ট ভেরি করছে, তো সেটা কিন্তু অলরেডি ডিফারেন্ট। সেক্ষেত্রে আপনার লিনিয়ার কিন্তু হবে না, আপনার কস্ট ফাংশন তো আর সেক্ষেত্রে লিনিয়ার হবে না। যখনই ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট, আমি শুরুতেই বলেছি না যে মার্জিনাল কস্ট, হ্যাঁ, ওই কথাটাই আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ভেরিয়েবল কস্ট লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে কখনো পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট কখনো ভেরি করতে পারবে না। সো যদি দেখেন যে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ভেরি করছে, দিস ইজ নো মোর লিনিয়ার ফাংশন, অর হতে পারে ইন দ্যাট কেস সেটা হতে পারে, বাট লিনিয়ার ফাংশন হতে পারবে, বাট সেটা হবে তাহলে আপনার পিস ওয়াইজ। আমরা লাস্ট ক্লাসে করেছি, হতে পারে বিভিন্ন পিরিয়ডে আপনার হয়তো বছরে সাপোজ যে ধরতে পারেন যে দুটো সিজন বা হয়তো বা তিনটা সিজন, আই ডোন্ট নো, বা চারটা সিজন, যেটাই হোক, সিজনে হয়তো আপনার তিনটা সিজনে হয়তো টার্ম ওয়াইজ হতে পারে যে আপনার ভেরি করছে রিসোর্সের অ্যাভেলেবিলিটি, হ্যাঁ, জন্য আপনার ভেরিয়েবল কস্ট। সো সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু সলভ পিস ওয়াইজ লিনিয়ার ফাংশন, তাই না? একটা হবে না সেক্ষেত্রে। তো আর যদি কন্টিনিউয়াসলি ভেরি করে, হ্যাঁ, মোর দ্যান 2, 3, 4 পিসেস, মানে দ্যাট ইজ, সেটা যদি পিস যদি অনেক হয়, কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জিং, তো ইন দ্যাট কেস লিনিয়ার ফাংশন ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল, জাস্ট হিয়ার। বুঝতে পেরেছেন না? হ্যালো, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে প্লিজ? কোথায় বুঝেননি? স্যার প্রফিট ফাংশনটা একটু ক্লিয়ার করবেন চার্টে আর কি। হ্যালো, হ্যালো,
স্যার একজন জিজ্ঞেস করছে প্রফিট ফাংশনটা একটু ক্লিয়ার করতে। আচ্ছা ভেরি গুড। এই তো প্রফিট ফাংশন দেখেন, আমি এখন ইয়েতে যাচ্ছি, এই যে দেখাচ্ছি। ওকে, দেখেন প্রফিট ফাংশন, এই যে আমরা মানে প্রফিট ফাংশনটা আমি বুঝছি, বাট চার্টের 3Q minus 60,000 ক্লিয়ার না স্যার। কস্ট ফাংশন স্যার চার্টেরটা উনি ক্লিয়ার না স্যার, চার্টেরটা আমি দেখাচ্ছি। চার্টের এটাই তো আমার প্রফিট ফাংশন। এই দেখেন 3Q minus 60,000, আমরা কি জানি y equal to mx plus c, c টা কি এখানে ফিক্সড কস্ট minus 60, সো y ইন্টারসেপ্ট কি হবে, এই যে minus 60,000। সো আপনার আসলে এই পার্টটা আমরা অফকোর্স এই পার্টটা ড্র করার আসলে বাস বোঝানোর জন্য আপনাদের আমি করেছি, বাট যদি আমি একটু এই জন্য এই তো না। আচ্ছা দেখেন এই যে এই পার্টটাকে আপনি ডট ডট দিয়ে রাখতে পারেন। হ্যালো, হ্যাঁ 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 বলেন। এই যে ধরেন স্যার এই প্রবলেমের সলিউশনটা মুছে ফেলার আগে একটু স্যার বলেন, আমি ক্যাপচার করে রাখবো, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারছিলাম। বুঝি নাই স্যার যে সলিউশনটা লিখলেন বোর্ডে, এটা মুছে মানে মুছে ফেলার আগে না আমি তখন ক্যাপচার করে রাখবো তো সলিউশনটা। আচ্ছা এখন মুছে ফেলবো না, অসুবিধা নেই, আমি অন্য বুঝতে পারছেন। এই যে একটা লিনিয়ার ফাংশন, আসলে কি আমরা যখন লিনিয়ার ফাংশন ড্র করছি, হ্যাঁ ইকোনমিক্সে বিজনেসে, সো আমাদের তো আসলে নেগেটিভ যদিও এটা তো প্রফিট ফাংশন হতে পারে, হ্যাঁ নেগেটিভ হবে, সো এটা আপনি ইয়ে করতে পারেন, এটা আসলে টোটালি দিতে পারেন, সমস্যা না। it is a profit function, this is profit function, so this is active। so আপনি যখন দেখেন খেয়াল করেন যে when you produce less than 20,000 মানে কি লেফট সাইড, এই যে এখানে যখন আপনি থাকবেন আপনার প্রফিটটা কোথায়, আসলে লসে থাকবেন, আপনি এই সমস্ত পয়েন্ট করে থাকবেন, yes or not, this is negative value, yes or not। এই যে এগুলো কি নেগেটিভ ভ্যালু না, minus 60,000। আপনি যখন কোন প্রোডাকশন, এখন প্লিজ একটু অ্যানসার দেন আমাদের একটা another question। সো FG যদি হয় G, another question চলেন এখানে সেট করি আমরা যে what you will do if your variable cost equal to the market price, ঠিক আছে, what you will do। ভেরিয়েবল কস্ট যদি মার্কেট প্রাইস মানে সেম হয়, তাহলে আপনার what is will be your decision, or যদি ভেরিয়েবল কস্ট যদি মার্কেট প্রাইসের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, এরকম সিচুয়েশন হয়, সো টেল মি if আমরা if variable cost per unit, what to do in that case, কি মনে হয় বলেন তো দেখি। এই যে স্যার এখানে লস হবে না, তা তো বোধহয় হবেই নাকি। ভেরিয়েবল কস্ট যদি জি স্যার, ভেরিয়েবল কস্ট যদি আপনার মার্কেট প্রাইসের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ইন দ্যাট কেস হোয়াট টু ডু, ফিক্সড কস্টটাকে কমাই দেব। কি করবেন, কস্ট কমাবেন কিভাবে, প্রোডাকশন বাড়ায় দেব, এখানে ইকুয়ালও দিতে পারেন। স্যার সেলিং প্রাইস কি বাড়ায় দেওয়ার কোনো স্কোপ আছে এখানে? আচ্ছা ইকুয়াল না, প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিলে স্যার কোয়ান্টিটি বাড়িয়ে দিলে, হ্যাঁ সরি কোয়ান্টিটি যদি বাড়িয়ে দিই, প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিই, বাড়িয়ে দিলেন যদি, এখন দেখেন আপনি যদি প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেন তাহলে কি হবে, প্রফিট ফাংশনে দেখেন এখানে আপনার প্রফিট ফাংশন তো এই তো না, আপনি ধরেন 20,000 হলো আপনার, হলো তো ব্রেক ইভেন নাকি, আপনি প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিলেন, সাপোজ এই যে এখানে যদি আপনার কি বলা যায়, এখানে জায়গায় তো না প্রফিট ফাংশন, তো এটা পরে আসবে, বাট ভেরিয়েবল কস্ট যদি আসলে ইনফ্যাক্ট মার্কেট প্রাইসের চেয়ে বেশি হয়, আপনার কোয়ান্টিটি ইকুইলিব্রিয়াম দেখছেন মনে আছে কি, এই যে ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি
fixed cost equal to market price equal to V. Yes or not? So এটা কি হবে, নিচে কি হবে আপনার V যদি মাইনাস ভ্যালু নেগেটিভ হবে। সো কোয়ান্টিটি কি কখনো নেগেটিভ হতে পারবে? না স্যার, এটা ইম্পসিবল। এটা তার মানে কি, ইউ উইল নেভার ফাইন্ড ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি নেগেটিভ, ইকুইলিব্রিয়াম নেগেটিভ কোয়ান্টিটি তার কখনো হতে পারে না, তাই না? এটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল বিষয়, ম্যাথমেটিক্যাল, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট। বাট আপনি চিন্তা করেন আপনার পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট যদি মার্কেট প্রাইসের চেয়ে বেশি হয়, সেক্ষেত্রে তো আপনার আসলে প্রোডাকশন করার দরকার নেই, লস হবে, তাই না? লস হবে না? আপনি দেখেন অবশ্যই লস হবে, তাই না? নেগেটিভ হবে, লস হবে। তো আমরা যদি ইকুয়েশনে বসাই তো আলটিমেটলি আমরা পাবো কি, লস পাবো। সো লস হতে থাকবে। এই যে ধরেন প্রফিট ফাংশন 20,000 এর চেয়ে যদি আপনার নিচে আসে, তার মানে এই দিকে আসবে। হ্যাঁ, ওকে। সো আপনার বুঝতে পারছেন না? তো ইন দ্যাট কেস তো আপনার প্রোডাকশন করার আসলে যুক্তি নাই, আমরা বলবো একদিক থেকে। বাট আরেকটা দিকে যদি বলি, যদি ইকুয়াল হয় তাহলে কি করবে? আমরা বুঝতে পারছি, খেয়াল করেন, যদি ইজ গ্রেটার দ্যান হয়, ইন দ্যাট কেস আপনি প্রোডাকশন বন্ধ রাখলেন। ইন দ্যাট কেস ওকে, সাপোজ প্রোডাকশন বন্ধ রাখলেন, ওকে, আমি এই পার্টটা মুছে ফেলি না, এই ধরেন এই ইকুয়ালটা, আচ্ছা ইকুয়ালটা আমি বুঝলাম, জাস্ট একটা আমার এখন এই মাত্র মাথায় একটা প্রবলেম আসলো, এটার জন্য বলছি যে এটা যদি হয় ভি, তো ইন দ্যাট কেস কি, শাট ডাউন দ্য প্রোডাকশন অফ কোর্স, তাই না? ইয়েস অর নট? ইফ ভি ইজ গ্রেটার দেন পি, সো আমরা কি করব, শাট ডাউন, দ্যাট ইজ কি, প্রোডাকশন আর করা যাবে না। তার মানে প্রোডাকশন করলেই লস। একটা প্রোডাকশন করবেন আপনি, ওইখানেই আপনি লস করবেন, তাই না? ইয়েস অর নট? সো সেলিং প্রাইস যদি আমরা বাড়াই দেই, না না না, সেলিং প্রাইস তো গিভেন, মার্কেটের প্রাইস যেটা আছে ওইখানে তো আপনি তো কম্পিটিটিভ মার্কেটে বাস করছেন। অ্যাজিউম দ্যাট কম্পিটিটিভ মার্কেট, আপনি কি সাপোজ আপনি যদি এখন প্রোডাকশন করেন, চালের প্রোডাকশন বা ইয়ার প্রোডাকশন, যাই যেটাই ধরেন আপনি, সো আপনি মার্কেট প্রাইস বাড়াই দিলে আপনারটা কেউ কিনবে না? কিনবে না। ওকে, সো এটা মার্কেট প্রাইসে আসলে প্রাইস প্রোডিউসার প্রাইস বাড়াতে পারে না, এটা মনোপলিতে। সো ইন দ্যাট কেস কি, ইউ হ্যাভ টু শাট ডাউন দ্য প্রোডাকশন, তাই না? এটা হলো আপনার শাট ডাউন, তাই না? ইউ হ্যাভ টু। ওকে, আচ্ছা, এখন অ্যানাদার কেস, চলেন আমরা জাস্ট এখানে প্রশ্নটা আমার ইয়েতে আসলো, নাম্বার 1, নাম্বার 2, আসলে লাইফে তো কি আসে কেউ বলতে পারে না, তাই না? এই জন্য মাথায় প্রবলেম মাঝে মধ্যে চলে আসছে, বুঝছেন? ধরেন যদি এখানে ভি ইজ গ্রেটার দেন না হয়ে এখানে যদি আপনার এরকম হয়, ধরেন ইকুয়াল টু, ধরেন সাপোজ, ওকে, বা ইজ গ্রেটার দেন বাট লিটল বিট গ্রেটার দেন বাট, অর একেবারে খুবই ধরেন বা ইকুয়ালি, সাপোজ ধরলেন, আমরা একটা জাস্ট কেস ধরলাম, এরকম কেস হলো, এন্ড দেন ধরেন এই যে করোনা কেস এখন বর্তমানে, একটা জাস্ট আপনাদের কাছে কোশ্চেন, সো হোয়াট উইল ইউ ডু, হোয়াট উইল বি ইয়োর ডিসিশন, বলেন তো? আপনি একজন শিল্পপতি, ম্যানেজার, টপ কোম্পানির একটা ম্যানেজার, ওকে, সাপোজ 10,000 people are working in your company, বা আরো বেশি, 50,000 people are working, what will be your decision? যা আপনার মার্কেট, যা কস্ট হচ্ছে, যা প্রোডাকশন হচ্ছে, তাই আপনার মার্কেট প্রাইস। In that case, what is happening? Sir, no profit, no loss. ব্রেক ইভেন স্যার ব্রেক ইভেন থাকবে না, বিকজ ফিক্সড কস্ট আছে। VQ ইকুয়াল টু কিন্তু PQ হচ্ছে কেসটা, বুঝতে পারছেন তো না? হ্যাঁ,
আমাদের স্যার সেই যদি ক্ষেত্রে এটা তো অসংজ্ঞায়িত হয়ে যেতে যাবে। যাই, এই যে আমাদের আমরা যদি যাই, যে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট অ্যান্ড আপনার সেলস না সেম হচ্ছে, বাট তার মানে কি আসলে এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে না, তার মানে এই যে স্লোপ দুটো ইনফ্যাক্ট কিন্তু কি হচ্ছে বলছি, আমি একটু দেখাচ্ছি। ধরেন আরেকটা গ্রাফ আর কি, এটা একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাথ মাথায় আসলো এই জন্য, মানে ফুড ফর থট আর কি, নাথিং এলস। ধরেন আপনার কেসটা কি হচ্ছে, চলুন ড্র করি। আচ্ছা আমি একটু 1 মিনিট। এসিটা দিয়ে নিলাম, ঘামছি আর কি অলরেডি। হ্যাঁ আচ্ছা 1 মিনিট। ওকে দেখেন, এখন আমরা যেটা খেয়াল করছি, তাহলে আসলে ধরেন আপনার মার্কেট প্রাইস পড়ে গেল, তাই না? ইয়েস অর নট? কোয়েন্টিটি অ্যান্ড এখানে আমার কস্ট রেভিনিউ, ওকে। আপনার ফিক্সড কস্ট তো আছে 60,000, ওকে। এখানে হলো ধরেন 5Q, ওকে। এটা R ইকুয়াল টু 5Q, অ্যান্ড এখান থেকে যেটা যে এরকম ছিল কস্ট কার্ভটা, হ্যাঁ এরকম একটা কস্ট কার্ভ তো ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা তো আপনার ছিল, আপনার কি আছে, কস্ট ইকুয়াল টু 2Q, ওকে, মাইনাস 60,000, ইয়েস অর নট? আচ্ছা এখন মার্কেট সিচুয়েশন এরকম হয়ে গেল যে আপনার মার্কেট সিচুয়েশন এরকম হয়ে গেল যে হয়তো মার্কেট প্রাইসটাই পড়ে গেল, সেটা একটা হতে পারে। ওর হতে ধরলাম আরেকটা কেস ধরলাম যে আপনার কস্টই বেড়ে গেল। দুটো কেসই নেওয়া যায় সেম ওয়েতে। যদি কস্ট বেড়ে যায়, সাপোজ ধরেন আপনার সেম হয়ে গেল, মানে আপনার মার্কেট প্রাইস এবং মার্কেট প্রাইস কি 5 টাকা, তাই না, $5, অ্যান্ড পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট $2, এই দুটো সেম হয়ে গেল, তাই না? তার মানে কি আমরা বলবো যে এই কস্ট ফাংশনটা আপনার এই 2Q এর জায়গায় কি হবে, 5Q, ইয়েস অর নট? আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যালো স্যার এটা কি 2Q হবে না 3Q হবে? না না না, কস্ট ফাংশন তো 2Q, কস্ট ফাংশন কিন্তু 2Q ই আছে, আমরা দেখলাম না। সো কস্ট ফাংশন, সাপোজ আমি ডট ডট দিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ ওকে। আচ্ছা এই যে ধরেন কস্ট ফাংশনটা যদি এখন ডট ডট দিয়ে দিলাম, যে আবার করোনা প্লাস হবে স্যার, মাইনাস না। 2Q প্লাস 60,000। হ্যাঁ সরি বুঝি নাই স্যার 2Q প্লাস, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ অফ কোর্স প্লাস হবে। এই যে এটা হলো 60,000 এফ। আচ্ছা এফ হলো 60,000 এখানে, তাই না? আচ্ছা এখন যদি কস্ট ফাংশন আপনার চেঞ্জিং সিচুয়েশনে আপনার 5 এই যে 5Q হয়ে গেল প্লাস 60,000 হয়ে গেল। আমাকে দুটো কোশ্চেন, যে হোয়াট উইল বি ইওর কেস, প্রোডাকশন করলে কি হবে, করবেন কি করবেন না, এক নাম্বার কথা। আর কোশ্চেন সেকেন্ড হলো যে প্রোডাকশন বন্ধ করলে কি হবে, বন্ধ না করলে কি হবে। এন্ড থার্ড কোশ্চেন হলো আপনি কেন বা বন্ধ করবেন বা কেন বা বন্ধ করবেন না। 5টা কোশ্চেন আমার মাথায় আসছে। আপনারা কি আমার কোশ্চেন বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার। ধরেন এই করোনা পরিস্থিতি, এখন যদি আমরা বন্ধ করি, কারো কি অ্যানসার আছে? স্যার আমাদের লস হবে বিকজ স্লোপ যেহেতু স্যার সেম, সো
স্লোপ সেম হওয়ার কারণে স্যার আমার প্যারালালি দুটো লাইন চলছে, কিন্তু আমার ফিক্সড কস্ট যেই 60,000 সেটা হচ্ছে ফিক্সড কস্টটা আমার টোটাল লস। সো আমি যদি প্রোডাকশন করি, হ্যাঁ টোটাল লস এটা মাইনাস এফ, হ্যাঁ এটা লস হবেই আপনার। ইয়েস স্যার। এখানে আপনি কিছুই করতে পারবেন না, লস হবেই। আপনি যদি শাটডাউন করেন তাহলে কি হবে? কিউ ইকুয়াল টু 0 বাট কস্ট 60,000 কিন্তু রিমেইনিং, ইয়েস অর নট? আপনি তার মানে কি আপনি প্রফিট ফাংশনের এই জায়গাটায় থাকবেন, আপনি প্রোডাকশন করেন আর না করেন, ইয়েস অর নট? আমি কি বোঝাতে পেরেছি? আপনি প্রোডাকশন করেন আর না করেন, আপনার লস যদি পি ইকুয়াল টু কি হয়, এই 5 এন্ড 5 যদি মিলে যায় তাহলে এই কি বলে ভি ইকুয়াল টু যদি পি হয় তাহলে কিন্তু আপনার লস 60,000 হবেই। সেই করোনা পরিস্থিতিতে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন বলেন তো? কি করা উচিত হবে তখন? আমাদের প্রোডাকশনটা কন্টিনিউ করতে হবে, তাহলে ফিক্সড কস্টটা অ্যাট লিস্ট উঠে আসবে। না কিন্তু আপনি প্রোডাকশন বন্ধ রাখলেও তো ফিক্সড কস্ট হচ্ছে। প্রোডাকশনটা করতে হবে, তাহলে স্যার ফিক্সড কস্টটা তো থেকে উঠে আসবে। একটু জুড়ে বলেন। কভার হবে না, আপনি ম্যাথমেটিক্যালি কোনো গেইনার বা লুজার হবেন না, বুঝতে পারছেন কি? এই সিচুয়েশনে এখানে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি কোনো লুজার বা গেইনার হবেন না, বাট অ্যানাদার কেস আছে, অ্যানাদার একটা আছে, লস অফ সোসাইটি হবে। আপনি সাপোজ যদি 10,000 পিপল যদি আপনার কোম্পানিতে কাজ করে, আপনার যদি প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দে উইল লস কি দেয়ার জব, ইয়েস অর নট? কথা কি বুঝতে পেরেছেন? কোম্পানির হয়তো লাভ নাও হতে পারে, মানে লাভ লস কোনোটাই হবে না, বাট অ্যাজ এ ম্যানেজার হ্যাঁ ইউ হ্যাভ এ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ইন দ্যাট কেস। তাহলে আপনি কি আপনার চেয়ারম্যানকে কি বোঝাতে হবে? যে বোঝাতে হবে অফকোর্স যে স্যার উই শুড কন্টিনিউ প্রোডাকশন সো দ্যাট এই 10,000 পিপল যাতে একবারে ইনকামহীন না হয়ে পড়ে, নাকি বলেন? স্যার এখানে স্যার যদি ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড মার্কেট প্রাইস যদি সেম হয় স্যার, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোডাকশনটা কন্টিনিউ করতে হবে। এই জন্য যে আমাদের যদি আমরা প্রোডাকশনটা অফ করি তাহলে আমাদের কিন্তু ফিক্সড কস্টটা ওটা কিন্তু কন্টিনিউ আছে। তো যদি আমরা প্রোডাকশনে যাই আমাদের হয়তো প্রফিট হবে না, বাট আমাদের ফিক্সড তো কভার হবে। সো এই জন্য তো আমাদের প্রোডাকশনটা কন্টিনিউ আমি কিন্তু আপনার কথাটা একটু জুড়ে বললে বুঝতে পারবো। না প্রোডাকশন যদি খেয়াল করেন, আমরা যদি প্রোডাকশন এই দেখেন রেভিনিউ মাইনাস কস্ট, আপনি যাই করেন না কেন এই 5Q মাইনাস 5Q হয়ে যাবে, তাই না? ইয়েস অর নট? এই যে দেখেন প্রফিট কি হবে, প্রফিট ফাংশনের কোনো চেঞ্জ হবে না। এই দেখেন 5Q রেভিনিউ মাইনাস 5Q মাইনাস 60,000, বুঝতে পারছেন? সো এই যে 5Q নাই, আপনার ইন এনি কেস যদি প্রোডাকশন কস্ট এন্ড মার্কেট প্রাইস যদি সেম হয়, ইন এনি কেস আপনি শাটডাউন করে দেন, সব 10,000 লেবারকে আপনি বিদায় করে দিবেন, আপনার লস 60,000 ফিক্সড কস্ট যেটা সেটা গুনতেই হবে। আর আপনি যদি প্রোডাকশন চালিয়েও যান, সাপোজ আপনি ফুল লোডে চালাচ্ছেন, ওকে, বাট আপনার ইন দ্যাট কেস ইভেন আপনার কিন্তু লস সেই সেমই থাকবে। ক্লিয়ার? আমি কি বোঝাতে পেরেছি? স্যার আবার বলবেন? এখন এই যে লাস্ট লাইনটা একটু আরেকবার বলুন স্যার, আবার বলেন প্লিজ। না দেখেন প্রফিট ফাংশনের কি হয়, যদি কস্ট এবং রেভিনিউ কস্ট পার কি বলে মার্জিনাল কস্ট বা পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড যদি মার্কেট প্রাইস যদি সেম হয়, তো আমরা জানি যে এক্ষেত্রে আসলে শাটডাউন, তাই না? আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে শাটডাউনই আসলে, কারণ এখানে যেহেতু কোনো প্রফিট হচ্ছে না, কোম্পানির তো যেহেতু প্রফিট হচ্ছে না, ইনডিফারেন্ট, তাই না? সো শাটডাউন করলেই রাখলে চলে, তাই না? বাট যদি আপনি একটু ডিফারেন্ট চিন্তা করেন, যদিও এখানে আরেকটা বিষয় আছে যে অ্যামর্টাইজেশন বলেও একটা বিষয় আছে, হ্যাঁ, যে ইয়ের তো হচ্ছে, বাট ওইগুলো যদি করে ধরা হয়, ধরে নেওয়া হয়, ইগনোর করা হয় যে অ্যামর্টাইজেশন, ইন দ্যাট কেস কিন্তু প্রোডাকশন চালিয়ে যাওয়াটা কি বলে আপনার এমপ্লয়মেন্টের জন্য সেটা দরকার, তাই না? কারণ এতগুলো লেবার তারা
উইদাউট জবলেস হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে একটা সোশ্যাল একটা এফেক্ট কিন্তু করবে, তাই না? সো এই যে ম্যাথমেটিক্স, এই সিচুয়েশনটা হ্যাঁ বলেন স্যার, এই সিচুয়েশনটা ওভারকাম করে আমাদের প্রফিটেবিলিটি বাড়ানোর কি কোনো ওয়ে আছে? এটা তো সেক্ষেত্রে অ্যানাদার সামথিং এই প্লেনে তাহলে অ্যানাদার সামথিং অ্যাড করতে হবে না? সেটা আসলে ওই পরিস্থিতি তখন বলবে যে কি প্রোডাক্ট কিভাবে কি করছে, তো লোকজন তো তাই করছে, তাই না? প্লেনটাতে স্বাভাবিকভাবে চেঞ্জ আসবে কিছু, তাই না? প্লেনে তো কিছু চেঞ্জ আসবে, তাই না? অ্যাডিশনাল কোনো জাস্ট আমি আমার কাছে মনে হলো তো মাথায় আসলো, ওই জন্য আমি দেখলাম যে আসলে এটা একটা আপনাদের সাথে এটা ব্রেনস্টর্মিং করি না, কি হতে পারে নাকি? তার মানে কি এই সিচুয়েশন মানে আমি আবার প্রফিট করা শুরু করতে পারবো আর কি, যখন আমার কস্টটা যখন আবার কমবে, এছাড়া তো আর আপনার প্রাইস মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট, তাছাড়া তো আপনি প্রফিটের মুখ দেখবেন না, নেভার। আর প্রাইস যদি গ্রেটার লেস দ্যান ভেরিয়েবল হয় পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট, তখন তো আরো লস হবে। মানে ওইটা তো যে আমরা ওই যে ভি যদি গ্রেটার দ্যান সি হয়, এটা সার্টেনলি শাটডাউন কন্ডিশন, এটা কিছু স্যার করার নেই। এই ক্ষেত্রে কি স্যার নতুন প্রোডাক্ট অ্যাড করে প্রফিটেবিলিটি বাড়ানো যায়? অবশ্যই যেতে পারে, ওটা তখন তো ওটা দেখতে হবে যে অফকোর্স নিউ থিঙ্কিং, মানে এই প্রোডাকশনের জন্য এই প্রোডাক্টের জন্য এরকম, সো এটাকে আপনি ওভারকাম করতে হলে তার মানে কি অফকোর্স ডিফারেন্ট কিছু করতে হবে। এই প্লেনে তো আপনি এই প্রোডাক্টের জন্য তো আপনি প্রফিট করতে পারছেন, ক্লিয়ার, সার্টেন পিরিয়ডে, তাই না? যে পর্যন্ত আপনার কস্ট কার্ভে এই যে চেঞ্জ না আসছে বা রেভিনিউ কার্ভে কোনোটা একটা চেঞ্জ না আসছে, রেভিনিউ কার্ভের এই পিটা যদি বাড়ে, ইয়েস ইন দ্যাট কেস আপনার অর কস্ট কার্ভের যদি সি এই যে স্মল ভি যেটা পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট, এটারই হলে তখন বুঝতে পেরেছেন আমার মনে হয় না? ওকে, এনি কোশ্চেন? আমার হয় ডিটেলস হলো, সো এই টাইপের আমার মনে হয় যে আর সরি এনি প্রবলেম আসলে আমার মনে হয় আপনাদের পারার কথা। সো আদার্স প্রবলেম আছে, এক্সাম্পলও কিছু প্রবলেম আছে, এগুলো একটু তাহলে দেখে নেবেন। ওকে, তো এখন তাহলে আমরা একটা ব্রেক নেই না? জি স্যার। কি বলেন? হ্যাঁ, একটা ব্রেকে যাই, 10 to 15 মিনিটসের একটা ব্রেক নিয়ে চাটা খেয়ে নেন, আমি একটু তারপর আবার কন্টিনিউ। ওকে স্যার, আমার কি তাহলে 8:30 আসছে? সরি, আমার কি স্যার তাহলে 8:30 তে আসছে আবার? 8:30 তে স্টার্ট হবে? হ্যাঁ 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 8:30, হ্যাঁ 8:30। ওকে স্যার। স্যার এই সলিউশনটা স্ক্রিনটা একটু দেখাবেন, আমি স্ক্রিন ক্যাপচার করতাম।